الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی زراعت سے متعلقہ اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور موضوع ہے ہمارے زرعی مسائل کا حل اپنے وسائل سے. اور اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ NARC اسلام آباد میں. آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے پچھلے پروگرام میں بیج سے متعلقہ باتیں کی, اس کو سٹور کرنے سے متعلقہ باتیں کی, اور کھادوں کے بہترین استعمال کے متعلقہ آپ نے بہت ساری سفارشات پیش کی. ڈاکٹر صاحب, جب ہماری فصل کی بڑھوتری ہوتی ہے, خاص طور پہ چاول کی فصل اور کپاس کی فصل میں, تو بہت زیادہ کیڑوں مکوڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے, اور ان کیڑوں مکوڑوں کے اوپر جب قابو پانے کے لیے ہمارا کسان مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس سے بہت مہنگے مہنگے سپرے خریدنے پڑتے ہیں, جس کے لیے اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی. تو اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ محسن صاحب, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ جس کو بجائے اس کے وہ کیمیکل سپرے استعمال کریں, وہ اپنے سپرے خود بنائیں. نیم ایک ڈرم پانی کا لے کے 5-6 کلو جو ہے نیم کی نمبولیاں مل جائیں, نیم کے پتے مل جائیں, وہ ڈال دیں. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے دیسی آک, اس کے باقاعدہ پتے اور ڈنڈیاں, یہ ساری اس کے اندر کوئی وہ 2-3 کلو وہ ڈال دیں. اسی ڈرم میں, اسی ڈرم میں دھتورا ڈال دے. دھتورا بھی عام ایک ویڈ ہے, وہ ڈال دے. دھتورا ڈال دے. تما ایک ملتا ہے, تما بڑا کڑوا ہوتا ہے, وہ بھی ڈال دے. اور اسی طرح تمباکو, یہ اپنے وسائل ہیں, تمباکو ڈال دے. مرچیں بہت زیادہ ہمارے الحمدللہ بہت زیادہ مرچیں ہوتی ہیں, وہ مرچیں کو 2-4 کلو وہ بھی ڈال دے. اور اس کے بعد اس کو آگ نیچے جلا دے, اس کو پکانا شروع کرے, اس کو ٹھنڈا کرے, اس کو پن کے نتار کے وہ سپرے کرے. اس سے کیڑے مکوڑے بہت سارے جو ہیں ان کا تدارک ہوگا. بہت سارے کیڑے جو ہیں وہ آئیں گی نہیں, یہ ریپیلنٹ بن جائیں گے. اور رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں ان پہ ہمارے ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے دوست کیڑے بھی بہت سارے پیدا کیے ہیں جو ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں. خاص طور پہ میں ایک لیڈی برڈ بیٹل ہوتی ہے, سرخ بھونڈی. سرخ بھونڈی جب گندم کی فصل جو ہے پکتی ہے نا, تو جب وہ پک رہی ہوتی ہے اس وقت اس کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے, اس کی نسل بڑھ رہی ہوتی ہے. جب وہ بڑھتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے گندم, ظاہر ہے جب پک جاتی ہے, جب گندم خشک ہوتی ہے تو اب اس کو خوراک کے لیے یہ شفٹ کرتی ہے دوسری فصلوں پہ. اس وقت ہمارے پاس لوسن ہوتا ہے, اس وقت ہمارے پاس برسیم ہوتا ہے, اس وقت ہمارے پاس شفتل ہوتا ہے, اس وقت ہمارے پاس بھنڈی توری ہوتی ہے. ان پہ سب پہ محسن صاحب یہ فوراً وہاں چلی جاتی ہے. اور پھر اس پہ جب ہماری یہ جو گرمیوں کی سبزیاں ہیں ان پہ بہت آ جاتی ہے, اور وہاں ان پہ بھی تیلا ہوتا ہے, تھرپس ہوتے ہیں, رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں, یہ ان کو کھانا شروع کر دیتی ہے. ہمارا جو کسان ہے لا علمی میں مارا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ کیڑے مکوڑے, یہ بھونڈیاں جو آ گئی ہیں, سرخ بھونڈی, یہ شاید اس سے حملہ ہو گیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ہمارے دوست کیڑے ہیں. اس کو بالکل سپرے نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ سپرے نہیں کرتا, نہ کرے, تو یقین کریں کہ یہ بعد میں شفٹ ہوں گی. یہی پھر یہ وہ اس کا خاتمہ کرے گی, رسم جو کیڑے جو رس چوس رہے ہیں ان کیڑوں کا. پھر اس کے بعد یہ شفٹ کر جائے گی, سورگم پہ چلی جائے گی. سورگم کے بعد یہ کاٹن پہ بھی آ جائے گی, کاٹن پہ بھونڈیاں آ جائیں گی یہ. اور وہاں پہ شروع میں ابتدا میں جون میں خاص طور پہ یہ کیڑے مکوڑوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے کپاس کے اوپر. یہ رس چوسنے والے کیڑے ہیں, اس میں جو ہے تیلا آ جاتا ہے, اس میں سفید مکھی آ جاتی ہے, تھرپس آ جاتی ہیں. یہ سب اس کی مرغوب غذا ہے, یہ تو ہمارے دوست کیڑے ہیں. اسی طرح ایک کرائسوپا ہے ہمارا. کرائسوپا جو ہے یہ ایک لمبوتری شکل کا ہوتا ہے یہ کیڑا, سبز رنگ کے اس کے پر ہوتے ہیں, اور یہ بھی جو ہے رس چوسنے والے کیڑوں کو کھاتا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے کیمیکل سپرے. اس کی بجائے اگر یہ بر وقت جو ہے وہ نیم کا سپرے شروع کر دیں. نیم کا سپرے بہت آسان ہے. 2 کلو نیم کے نمبولیاں لے لیں اور ان کو عام جو ہے اس کو اچھی طرح کوٹ کے صفوف بنا لیں.
सफ़ू बना के 4 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह पहले बॉयल करने दें पानी को। जब पानी उबल जाए उसको आग नीचे से बंद कर दें। इस निम्बोलियों को उसके साथ अंदर डालें एक पोटली में बंद करके, उसके अंदर रहने दें कोई 24 घंटे। 24 घंटे के बाद इसको निकाल के, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हमें डिटर्जेंट पाउडर नहीं, ये सर्फ जो होता है वो मोहसिन साहब अगर वो डाल दें 2-4 चम्मच जो है उसके सर्फ के, और उसके बाद स्प्रे करें। ये जो खास तौर पे सुंडियां हैं, सुंडियों के परवाने जो हैं वो आएंगे, वो यकीन करें कि इनकी स्मेल से दूर भागेंगे और वहां अंडे नहीं देंगे। जब वो अंडे नहीं देंगे तो सुंडियां कहां से होंगी? तो ये एक तरीका है। इसी तरह बहुत सारे, अगर वो इर्द गिर्द जो है कपास के साइडों पे मई जून में अगर बाजरा मई में लगाते हैं तो जून जुलाई में वो बाकायदा सिट्टे आ जाते हैं। सिट्टों पे इतनी चिड़ियां आएंगी, इतने दोस्त परिंदे आ जाते हैं, और दोस्त परिंदे जो हैं वो ना सिर्फ अनाज खाते हैं बल्कि वो जो है वो गोश्त खोर भी हैं, वो कीड़े भी खाते हैं। तो ये बहुत सारे ये ऐसी चीजें हैं जो किसान है अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जो है ये कीड़े मकोड़े उन पे तदारक उनका कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताइए, खासतौर पे हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि बहुत ज्यादा पानी का मसला है, पानी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, इस मसले के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए? देखिए मोहसिन साहब, पानी को कंजर्व करने के लिए खास तौर पे बारानी इलाकों के लिए अगर वो मॉनसून का पानी वो कंजर्व कर लें, उसको संभाल लें, उसको संभालने के लिए गहरा हल चलाएं। जो ही पहली बारिश हो, पहले तो सबसे पहले वटबंदी कर लें। अब गंदम का मौसम सर पे आ गया है, तो अगर उसकी वटबंदी कर लें, वटें बना लें, पानी को बाहर बहने ना दें। दूसरा यह है कि उस जो ही मॉनसून की बारिश होती है उस वक्त हम इनको बताते हैं कि पहले गहरा हल चलाएं, मट्टी पलटने वाला हल, और उसके बाद उसको बराबर वो जो है हमवार कर दें। जब भी जितनी फिर बाद में बारिशें होंगी पानी जो है वो उसमें कंजर्व होगा। जितना पानी कंजर्व कर लेंगे उतनी अच्छी उनकी पैदावार होगी। फिर उसके बाद जब भी बारिश हो आम हल चला के सुहागा करके ज़मीन को जो है वो उसमें पानी जो है कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा यह है कि बारिश के लिए बहुत सारे हमारे ऐसे घर हैं, घरों के ऊपर छतों से पानी जो है वो बेतहाशा ज़ाया हो जाता है। उसके लिए हमारे एक ज़बरदस्त अपने वसाइल में रहते हुए अगर थोड़ा सा परनाला बना के, परनाले के साथ एक ट्यूब, वो पाइप जो है प्लास्टिक के मिल जाते हैं और दूसरे हमारे यहाँ हैं, वो लगा ले और लगा के एक हौजी बना ले, हौज बना के उसमें सारा पानी जो है बारिश का वो उसमें जमा कर ले, वो आड़े वक्त में उसको काम में लाए। उससे ये तो घरों में इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह और बहुत सारे तरीके हैं। अब पानी जो है, अब जो ऐसे इलाके भी हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, उसके लिए हमने पिचर टेक्नोलॉजी की है। उसमें ये क्या है, पिचर क्या है, पिचर कहते हैं अंग्रेजी में घड़े को। तो वो ये होता है कि पौधे लगा दिए जाते हैं, साथ ही उसके एक घड़ा करीब ही खोद लिया जाता है, उसमें घड़ा जो है दबा दिया जाता है और दबा के घड़े में पानी भर दिया जाता है। वो घड़े से जो पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है। वो जब रिश्ता रहेगा तो वो उनकी पौधे की जड़ों को मिलता रहता है, पौधे परवान चढ़ जाते हैं। ये तो एक तरीका ये भी है। इसी तरह कतरा कतरा आबपाशी का तरीका है। अब छोटे किसान की बात कर रहा हूं, वो अब अगर आप उनके पास पानी बहुत थोड़ा है तो थोड़े पानी से कतरा कतरा आबपाशी, और उसके लिए बहुत बड़ी प्लास्टिक की और बहुत महंगी चीजें भी नहीं जरूरत। अब तो प्लास्टिक की आम जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, वो ट्यूब्स होती हैं, उसके साथ छोटे छोटे वो सुराख और उनके साथ आगे स्टॉपर लगे होते हैं, और उससे सब्जियां लगाई जा सकती हैं, फलदार पौधे जो हैं वो परवान चढ़ाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं चंद एक जिनसे पानी जो है ज्यादा से ज्यादा कंजर्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे नाज़रीन को आपने इतने मुफीद मशवरों से नवाजा। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहबजादा साहब की गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई। उम्मीद है आप इनके मशवरों पर अमल करेंगे और इन मशवरों पर अमल करके आप अपने लहलहाते खेतों में अपनी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवालात आ रहे हों तो PARC की किसान हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 08